जय जगन्नाथ मु मानसी मिश्र आपन को स्वागत करुछि उपेंद्र किशोर दास को द्वारा रचित मल्लाचनर त्रयोदश अध्याय को। भीतर घर द्वार मुहरे गोटे घीओ दीप हाथ में धरी नाथनना डाकिले सती पाखक गली कहले आज को मोर कौन टिके जलखिया खाईदेले चलीजिवो तू कौन खाइबू कहलु कहली मु जा खाए न खाए तम पाई रोसई हबो जेमिति हो 3 दिन हैला भात संगे भेट नाही मने अछि से कथा पचारे रोसई किए करिवो शुणे मु करिबी मो कथारे प्रबल प्रतिवाद करी से कहले नाई 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 मु भात खाइबिनी आज दौड़ी दौड़ी एते बाटरू आसीचु सेथिरे पुनी कोन गोटे निया पाखरे नसिजिले हेबो नाही मु जाउछु जलखिया किनी आणे से चाली जाउथले दृढ़ स्वर डाकिली जा ना कहूची से फेरिले कहली आलुटा मते देलो भंडार घरे रोसई लागी कोन अछि देखे भयहीनतार क्षीण आपत्ति उठाई से कहले फेर गोटाए रोसई पूर्ण दृष्टि तांको आड़क चाहि कहली मु तुमको पचारुछि से कथा। राति को पाहिला सकाळु से दिन घर भितर बसी पान भांगुची बाहरु पाटी सुभिला लोकनाथ नना घरे अछ नाथ नना पिंडारे बसी तांको पढ़िबा दिनर केतेटा पुराना बही सजाड़ी रखुतले कहले किए अच्युति ए अच्युति आम गाँ चाटशाळीर मास्टर 5 वर्ष लगी विद्यादेवी सहित रीतिमत युद्ध करी जेतेबेले निज इलाकाटा को अपर प्राइमरी सीमार बेसी दूर को बढ़ई पारे ना सेतेबेले विरक्त होई शेषरे पढ़ा छाड़ी देई दिना केते गाँ भितर कोठी त्रिनाथ मेला हैला चौधरी पखरे कौ दिन जाल पड़िला कौ दिन खासी हणा हैला दिन राति एई खबर नहीं बुलिले तापरे नाथ नना को अनुग्रहरु अनेक कष्टरे अनेक दिन परे गाँ चाटशाळीरे खंडे चाकरी पाई एई लागे से मास्टर कठौ ठक ठक करी आसी से खंजा भितर को आसिले नाथ नना पाखे पशि पचारे कौ दिन आसिल पर दिन नाथ नना कहले आउ सब खबर भल तम बो पुरी फेरी नाहांती परा ना घर भितर आउ किए सती ससुर घर आसी एका अछि परा तम पाखे अन्य आड़े मुह फेराई से हसिले तापरे कबाट पाख जाय आसी मते कहले की लो एड़े बेगे फेरी आसिलु जे मन लागिला नाही परा सासु घरे मते दंडवत करबा देखि कहले हौ हेलाणी बड़ माँ नाहांती केई नाहांती बड़ अड़ुआ लागुथबो तते एठी तेबे तम नाथ नना अछंती जेतेबेले ना कोन मो मुह को चाहि से हसिले लाज और अपमान रे मुह गरम होई उठिला मोर मुंड तळकु पति ओढणा टिके टाणी देली आउ दंडे कथाबार्ता होई से उठिले कहले जाउची आज काम अछि टिके पछकु आसीबी जदी कहिबो कथार शेष आड़कु तांकर केमिति गोटाए अश्लिष्ट परिहास ध्रुनित होई उठिला नाथ नना किपरि अन्यमनस्क होई जाइथिले तांको कथा सुनी खाली कहले हाँ आसीबू से बोधवे सबु बुझी पारिथिले मने हेला सबुदिन एमिति क्षुद्र एमिति इतर ए गाँ टका गुड़ाक स्त्री पुरुष संपर्क से कौन से संपर्क को नहीं गोटे कुष्ठित कल्पना को गढ़ी गाड़ी थई पारिले तांको जेमिति सुख मिले एई माने पुणी दिने आम समाज रो मुंड हेबे उच्च आसन रे बसी निजर संकीर्ण व्याधिग्रस्त विचार शक्ति घेनी साधारण को व्यवस्था देबे सकाळटा मोर सेमिति वैचित्रहीन होई कटिगला गाधे आसी नाथ नना पिंडारे खाई बसिले तांको खंडे दूर छाड़ी भीतर घर बंध उपरे मु बसिथिली थरे दुई थर कौन से कहबा परी मो आड़कु चाहिए तापरे कौन भाभी मुंड तळकु पति खाई सारी तुनी होई उठिगले मने कली बोध हुए सकाळर सेई घटनारु तांकर मन भलो नाही गाँर से दिन केही आउ आसिले नाही आम खबर नबाकू संज गढ़ीगला खरा बेलू खाई सारी नाथ नना कुआडे जाइथिले सेतेबेले जाई फेरी नथिले भीतर घरे चुली लगाई देई भंडार घर को जाई देखिली टकेई बाउंसिया झाड़ी छुड़ी गोटाए बोली चाउल नाही राति पई चुली जाल कमे कर देई पदा को आसिली बाहरे मुकुला आकाश तले स्वप्न राइज रजा झीर रूपा कलापातिया परी नौमी जन चाल मथान उपरे हसी चाहुथिला जेमिति बिल पड़ियारे फिका आलुओ पकाई उच्च नड़िया गछर झालर कटा चिकण पतर उपरे आलुआ आसी मूर्छित होई सोईथिला बाड़ीपट मुकुला कबाट बाटे से आड़ को एका ध्यान चाहि ठिया होईची पछरु किए आसी आखि दिटा मोर बंद कर धरिला देह बास्नारु जानी पारिली नाथ नना चमकी पड़ी कहली मु चिन्हिची किए सेई किए कहली मु जाने ना पा आखि छाड़ी दे से मते तांको छाती ऊपर को आउ जाई धइले लाज माडुथिले भी सेतेबेले मु तांको बाधा देली नाही सकाळर विमर्श भाव तांकर जेमिति कटि जाईची खाली अनुभवर आनंदरे मो मुह ऊपर मुह रखि से पचारले अच्छा मु न होई जेबे आउ किए होइथांता से आतप्त कमल स्पर्शर अनिर्वचनीय आदेश समस्त अनुभूति मोर मूर्छित होईगला उत्सृंखल रक्तस्रोतर आनंदर निया जलाई दी कान पाखे विस्पंदनर द्रुत ढाल मोर समग्र जीवन झंकृत होई उठिला
ସେତିକି ବେଳେ ସଫା ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ଦୁଆର ମୁଝରେ ଆସି ଠିଆ ହେଲେ ଅଚ୍ୟୁତି। ଆମକୁ ଦେଖି ତରତର ହୋଇ ବାହାରକୁ ଯାଉ ଯାଉ କହିଲା, ନ ଜାଣି ପଶି ଆସିଥିଲି ଲୋକନାଥ ନନା, କିଛି ମନେ କରିବ ନାହିଁ। ଆଖି ପିଞ୍ଚୁଳାକେ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ। ମୁଁ କାଠ ପିତୁଳା ପରି ସେଠି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲି। ବନ୍ଦ କରି ଜଳକ କବାଟ ଫାଙ୍କରେ ଭିତରକୁ ଉଣ୍ଡି ଚାହିଁଲି। କେହି ନାହାନ୍ତି। ମନେ ମନେ ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତର ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ଭାବିଲି, ମୋ ପରି ତାଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ଏମିତି ଲାଜ ମାଡ଼ିଥିବ, ସେଇଥିଲାଗି ସକାଳୁ ଉଠି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେଣି। ପିଣ୍ଡାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ବାହାରେ କାହାର ପାଟି ଶୁଭିଲା। ନାଥନନା ନୁହନ୍ତି ତ? ଚମକି ଚାହିଁଲି। ସଇତା? ସେ ଆସି ମୋତେ ଅଳକି ହୋଇ ଠିଆ ହେଲା। କେତେ ଦିନର ପାସରା ସ୍ମୃତି, ବାପା ବୋଉ ଥିଲା ବେଳର ବଡ଼ ଛୋଟ ଆବଶ୍ୟକ ଅନାବଶ୍ୟକ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଘଟଣା ଶ୍ରାବଣ ଦିନର ସଚଳ ବୌଦ୍ଧମାଳା ପରି ନିମିଷକେ ଆସି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଅଶ୍ରୁ ମନ୍ଥରରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ଚାଲିଗଲା। ଜୀବନ ଭରି ସେ ସୁଖ ମୋର ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। କେମିତି କେଜାଣି ସଇତା ଜାଣିପାରିଲା ମୁଁ ବାପା ବୋଉଙ୍କ କଥା ମନେ କରି କାନ୍ଦୁଛି। ସେଇଥିଲାଗି ସେ ଆଉ କିଛି ନ କହି ତୁନି ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। କେତେବେଳେ ମୁହଁ ଟେକି ପଚାରିଲି, ଏତେ ଦିନେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ପରା? ତା ଆଖି ବୋଧହୁଏ ଶୁଖିଲା ନଥିଲା। ପିନ୍ଧା କାନିରେ ମୁହଁ ପୋଛି କହିଲା, କୋଉଦିନୁ ମନେ କଲିଣି ଆସିବି ଆସିବି ବୋଲି। କାମ ଭିଡ଼ରେ ଆସିପାରୁ ନଥିଲି ବୁଢ଼ୀ। ଆଜିକାଲି କୋଉଠି ଅଛୁ? ଏଇଠି, ଏଇ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାନ୍ତି ଘରେ। ଏ ସେଇ ଅଚ୍ୟୁତ? ପଚାରିଲି। ଏଇ ଯୋଉ ଚାଟଶାଳୀ ମାଷ୍ଟର? ହଁ ସେଇ। ବୁଢ଼ା ହେଲାଣି ଏଡ଼େ, ତଥାପି ଚାକିରି କରୁଛି। ପଚାରିଲି, ହଇରେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନା ତତେ? ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ସେ କହିଲା, ହଁ ସେମିତି, ପେଟ ବିକଳରେ ଖାଲି ପଡ଼ି ରହିବା କଥା। ମୋ ସାଆନ୍ତ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଗଲା ଦିନୁ ପାଟି ସ୍ୱାଦ ମୋର ସରିଯାଇଛି ବୁଢ଼ୀ। ଭାରି ବିକଳ ଲାଗିଲା କଥା ଶୁଣି। କହିଲି, ତୁ ଏଠିକି ଆସୁନାହୁଁ ଚାଲି? କୋଉଠିକି? ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା। କହିଲି, ମୋ ପାଖରେ ଆସି ରୁହନ୍ତୁ ସେଠୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇ। ହଁ ଆସିବି ବୁଢ଼ୀ ଆସିବି। ତୁ ଆସିବା ଦିନୁ ସେଇ କଥା କେତେଥର ମନେ ମନେ ବିଚାରିଲିଣି। କାଲିଠୁ ମୁଁ ସେଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତୋ ପାଖରେ ଆସି ରହିବି, ତୁ ପୁଣି ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲା ଯାଏ। ମନେ କଲି, ହାୟ, ଏ ବିଚରା ଜାଣିନାହିଁ ଶାଶୁଘର ସଙ୍ଗେ ମୋର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଛିଡ଼ିଗଲାଣି ବୋଲି। ଗାଁରେ ବି ସେ କଥା ବୋଧହୁଏ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏତେବେଳ ଯାଏ। ଆଉ ଟିକେ ବସି ସେ ଯିବାକୁ ଉଠିଲା। କହିଲା, ଆଜି ଯାଉଛି ବୁଢ଼ୀ, କାମ ଅଛି। କାଲିଠୁ ମୁଁ ଏକାଥରକେ ଆସିବି। ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ଯାଇ ପୁଣି କ'ଣ ମନେ କରି ଫେରିଲା। ଲୁଗା କାନି ଭିତରୁ ଖଣ୍ଡେ ଧଳା କାଗଜ ବାହାର କରି ମୋ ହାତରେ ଦେଇ କହିଲା, ଅଚ୍ୟୁତ ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲା ତତେ ଦବାକୁ, ମନେ ନଥିଲା? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲି, ମତେ? ହଁ ତତେ ଦବାକୁ ତ କହିଲା। ଚିଠି ପଢ଼ିସାରି ରାଗରେ ଦିହ ଗୋଟାକୁ ମୋର ଗରମ ହୋଇଗଲା। କହିଲି, ଯା କହିଦବୁ ତାକୁ ଏକଥା, ପୁଣି ଯେମିତି ଆଉ ତା ମୁହଁରେ ସେ କେବେ ନ ଧରେ। ସଇତା କାବା ହୋଇ ମୋ ମୁହଁକୁ ଦଣ୍ଡେ ଚାହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇ ଭାବିଲି, କି ଅଦ୍ଭୁତ ସାହସ ଅଚ୍ୟୁତିର। ଚିଠିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ଏ ଚିଠି ପଢ଼ି ବିରକ୍ତ ହେବୁ ନାହିଁ। ଭାବି ଦେଖିବୁ, ଏଥିରେ ତୋର ଭଲ ଛଡ଼ା ଖରାପ ହବ ନାହିଁ। ତମ ବାପା ମଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଏ ଗାଁରେ ଯାହା ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରୂପେ ସେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋରି। ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ତୋର କିଛି କାରବାରରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏକଥା ତୁ ଜାଣୁ। ମୁଁ କହୁଛି, ମତେ ସେଇ ସବୁ ଦେଇଦେ। କାଲି ରାତିରେ ତମ ଘରେ ଯାହା ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ସେ କଥା ପ୍ରକାଶ ହେଲେ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ଯେ ତତେ ଆଉ ଘରକୁ ନେବ ନାହିଁ, ଏକଥା ମୁଁ ଜାଣେ। ମୋ ଅପେକ୍ଷା ତୁ ଆହୁରି ଭଲ କରି ଜାଣିଥିବୁ। ତମ ଦୁହିଁଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଗାଁରେ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଟୁପଟାପ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାଲିକା କଥା ମୁଁ କାହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଯଦି ତୁ ରାଜି ହଉ, ତେବେ ସବୁ କଥା ମୁଁ ଘୋଡ଼ାଇ ନେବି। ଗାଁରେ କେହି କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେବେ ତୁ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ନ ହଉ, ତେବେ କାଲିକା କଥା ମୁଁ ଏ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗେ ପ୍ରଘାତ କରିଦେବି। ସେଥିରେ ଯାହା ଫଳ ହବ ତୁ ବୁଝିପାରୁଥିବୁ। ତତେ ଏବଂ ତୋ ନାଥନନାକୁ ସମସ୍ତେ ଗାଁରେ ଜାତିରୁ ବାସିନ୍ଦା କରିଦେବେ। ନିଆଁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଅଟକ କରିପାରନ୍ତି। ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଏ ଗାଁ ଜମିଦାର। ତୁ ଯେ ଏଠି ଆସି ଏକୁଟିଆ ଲୋକନାଥ ନନାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ, ଆଉ ମାଇପେ କେହି ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ଏକଥା ଯେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଲେ ତ ସେ ଆଉ ତୋ ମୁହଁର ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଲୋକନାଥ ନନାଙ୍କୁ ବି ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଜ୍ୱାଇଁ ବୋଲି ତମ ବାପାଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଦଖଲ କରି ବସିବେ। ଏଇ ଲାଗି ଭଲରେ ଯାହା ନ କରିବୁ, ମନ୍ଦରେ ଦିନେ ସେଇଆ ହବ। ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ହାତରୁ ଯିବ। ଲାଭ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ଘରୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ଏ ଗାଁରେ ବି ତୋର ମୁହଁ ଦେଖେଇବାର କୌଣସି ବାଟ ରହିବ ନାହିଁ। ନା ଏକୁଳର ହବୁ ନା ସେକୁଳର ହବୁ, ଦୁଇ କୂଳ ଯିବ। ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଲେ ଏ ସବୁ ବିପଦରୁ ମୁଁ ତତେ ପାରି କରିଦେବି। ଆଶା କରେ ସବୁ କଥା ଭଲ କରି ଭାବି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହବୁ। ଏ ଲୋକଠାରୁ ଏଥିରେ ତୋର ମନ୍ଦ ଅଛି ଜାଣିଲେ ଦତ୍ତପତ୍ତ କାଗଜ ନେଇ ମୁଁ ଆଜି ସଞ୍ଜବେଳେ ତୋ ପାଖକୁ ଯିବି। ତତେ ବେଶୀ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟାଏ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଲେ ହେଲା। ତାପରେ ତୁ ଶାଶୁଘରୁ କେବେ ଆସିଲେ ଯଦି ଏଇ ଗାଁରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ତେବେ ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ତତେ ବଖରାଏ ଘର ଆଉ ଚଳିବା ଭଳି
ଦି ମାଣ ଜମି ଦେଇପାରେ। ଆଶା କରେ ସବୁ କଥା ଧୀର ଭାବରେ ବିଚାର କରି ଲୋକ ହାତରେ ମୋ ପାଖକୁ ଖବର ଦେବ। ପଢ଼ି ସାରି ଚିଠିଟା ଚିରିଦେବୁ। ଲୋକନାଥ ନନା ଯେପରି ଏ କଥାର ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ ନ ଜାଣି ପାରନ୍ତି। ସେ ତୋତେ ପଟାପଟି କରି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ହସ୍ତଗତ କରି ତୋର ସର୍ବନାଶ କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଏକଥା ମୁଁ ଜାଣେ। ତାଙ୍କ କଥା ମୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ନାହିଁ। ସାବଧାନ। ରାଗ, ଅପମାନ ଆଉ ଲଜ୍ଜାରେ ଭାବିବାର ଶକ୍ତି ମୋର ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଗଲା। ଏ ଅଚ୍ୟୁତଟା କ'ଣ ମଣିଷ? କେତେବେଳ ଯାଏ ସେଠି କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି କାନ୍ଥଠାରୁ ଆହୁରି ନିର୍ଜୀବ ହୋଇ ବସିଥିଲି କେଜାଣି। କାନ୍ଧ ଉପରେ କାହା ନିଶ୍ୱାସର ମୃଦସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରି ଚମକି ଚାହିଁଲି। ନାଥ ନନା। ଚିଠିଟା ମୋ ହାତରୁ ଟାଣି ନେଇ ସେ ପଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ରାଗରେ ଗର୍ଜି ଉଠି କହିଲେ, କାହିଁ ସେ କୁକୁରଟା? ତାପରେ ଚିଠିଟା ଟିକି ଟିକି କରି ଚିରି ପକାଇ ଘରୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଦାଣ୍ଡପଟେ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କ ଦିହ ଛାଇର ଶେଷରେଖା ଦୁଆର ମୁହଁ ପାଖେ ଯାଇ ମିଳାଇ ଯାଇଥିଲା, ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଏକାଧ୍ୟାନରେ ଚାହିଁ ଭାବିଲି, ଯେମିତି ଏକଜିଦିଆ ଲୋକ ଏଇଲା କ'ଣ ନାଇଁ କ'ଣ କରି ବସିବେ କେଜାଣି। କାହିଁକି ମିଛରେ ତାଙ୍କୁ ଏ ଚିଠିଟା ପଢ଼ିବାକୁ ଦେଲି? ନିଜେ ଚିରି ପକାଇଥିଲେ ତ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଯେମିତି ରାଗିଛନ୍ତି ଚିଠି ପଢ଼ି ଆଜି ଗୋଟାଏ କିଛି ଭୟଙ୍କର କାଣ୍ଡ ନ କରି କ'ଣ ଫେରିବେ ସହଜରେ? ଗୋଟାଏ କଳ୍ପିତ ଆଶଙ୍କାରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଦିହ ଗୋଟାକୁ ମୋର କଟିଗଲା। ଛାଇ ଲେଉଟିଗଲା। ନାଥନନା ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଫେରି ନଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି? ଆଉ ସବୁ ଚିନ୍ତା ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇ ଏଇ ଭାବନା ମୋର ସମ୍ବଳ ହେଲା। ଏତେବେଳେ ଯାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ? କିଛି ଖରାପ ହେଲା ନାହିଁ ତ? ଉପରଓଳି ସଇତା ଆସିଲା। କହିଲା, ସେଇଠୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆସିଲି ବୁଢ଼ୀ। ସଇତାକୁ ଦେଖି ଅଥଳ ସମୁଦ୍ରରେ କୂଳ ମିଶିଗଲା। ପଚାରିଲି, ନାଥନନା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଦେଖିନାହୁଁ? ସେ କହିଲା, ସକାଳେ ଆଜି ଅଚ୍ୟୁତ ଅବଧାନ ଘରେ ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି। ଭାରି ରାଗ ହୋଇ ଅବଧାନ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ଦ୍ୱିପହରେ ଏଇ ବିଲ ବାଟେ ଆର ଗାଁକୁ ତ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ଭାବିଲି, ଯାହା ହଉ ଅଖୁଣ ଦିହରେ ତ ଅଛନ୍ତି। ପଚାରିଲି, ଯୁଆଡ଼େ ସେ ଗଲେ ତୁ ଟିକେ ଯାଇପାରିବୁ କି ସେଠିକି? କାହିଁକି? ସକାଳ ପହରୁ ଅଖିଆ ଯାଇଛନ୍ତି ପରା। ତୁ ଯା, ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଯାଇ ଆସିବୁ। ସଇତା ଚାଲିଲା। ଏତେ ବିପଦରେ ସୁଦ୍ଧା ମନକୁ ଟିକେ ଦମ୍ଭ ଆସିଲା। ଏ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା 2 ଜଣ ତ ମୋ ଲାଗି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲେ ଯେ ଜୀବନ ଦେଇ ମୋ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ।